अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न पुरपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदात्मय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेण परकप्तयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोलेश देवादिप नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाकमृतासारपूरितं भुवनत्रयम् वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कविवैदिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणं भुजं संसारात्मवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकम् नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणचालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यम् उडयवरमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये धीविदीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழுதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்பொருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமனுதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழின் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் நெய்யாமுயிர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொப்பியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குறுகையருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరుప్పావై దివ్య ప్రబంధంలో మొదటి 10లో మనం
మూడవ తిరువాయుమొழிలో రెండో పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. ముందుగా ఈ పాసురాన్ని ఒకసారి అనుసంధానం చేసుకుందాం. எழுவரு மிவல்வினன் நிலைவரம் வில பல பிறப்பாய் ஒழுவரு முழுநல முதலில கேடில வீடாம் தெடுதரு நிலை மைய தொழிவிலன் முழுவதுமிரையோன் அழிவரும் அமருடிரனோட அகத்தனன் పురత్తనన్ அமைந்தே. ఈ పాసురంలో మనకి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క దివ్యమైనటువంటి భావ ప్రకటన ఎంత అందంగా చేశారు అనేటువంటిది తెలుస్తుంది. అసలు వేదం అనేటువంటి మామూలుగా పాల్కడలినేమో శ్రీమన్నారాయణుడు తన బాహుబలాన్ని తోడిచ్చి దాన్ని మదిస్తే అందులోంచి అమృతం అనేటువంటిది పుట్టినట్లుగా ద్రావిడ వేద సాగరం అనేటువంటి ఈ ద్రవిడ వేద సముద్రాన్ని నమ్మాళ్వార్లు తమ నాలుక అనేటువంటి కవ్వంతో అత్యద్భుతంగా చక్కగా మధిస్తే అందులోంచి మనకి లభించినటువంటి అమృతమే తిరువాయుమొഴി. ఈ తిరువాయుమొழிలో మనకి భక్తుడై అడియవర్కు అని చెప్పినటువంటి దాంట్లో భక్తి కలగాలి అని చెప్తూనే భక్తిని మీరు ప్రత్యేకం కష్టపడక్కర్లేదు, ఆశా లేసముడయ్యా అని ఒక మాట అన్నారు. మనకి భగవంతుడు రక్షిస్తే చాలు అని ఆయన యందు లేసము ఆశ, కొంచెం ఆశ ఉంటే చాలు. ఒకటి అద్వేషం, ఒకటి అంటే ఆయన్ని ద్వేషించకుండా ఉండడం ఒకటి, అప్రతిషేధం ఒకటి. అప్రతిషేధం అంటే విలక్కామయ్య అని చెప్పుకున్నాం. నువ్వు నన్ను రక్షించక్కర్లేదు అని అనకుండా ఉంటే చాలు అనేటువంటి పరత్వాన్ని అందులో చెప్పి, అందులో సౌలభ్యాన్ని చెప్పి, ఈ సౌలభ్యము అనేటువంటిది తలుచుకుని నమ్మాళ్వార్లు మనకి 6 నెలలు మూర్ఛపోయారు అనేది మనం చెప్పుకున్నాం. ఇలా మొత్తం తిరువాయుమొழிలో ఇక్కడ ఒకసారి ఎత్తిరం దగ్గర ఒకసారి, కన్గళ్ శివందు అనేటువంటి తిరువాయుమొழிలో ఒకసారి, పిరందవారం అనేటువంటి తిరువాయుమొழிలో ఒకసారి, 3 సార్లు నమ్మాళ్వార్లు కృష్ణానుభవంతో మూర్ఛ పొందారు అనేటువంటి దాన్ని మనం చెప్పుకుంటున్నాము. ఇక్కడ 2వ పార్ట్ 282వ పేజీలో ఈడు వ్యాఖ్యానం. 2వ పార్ట్ எத்திரம் என்னோ 6 மாசம் மோகத்து கிடந்தாరెన్నో ప్రసిద్ధమిరే. ఆహా ఏం సౌలభ్యం, ఏమి సౌలభ్యం అని 6 నెలలు మూర్ఛపోయారన్నది చెప్పుకున్నాం కదా. ఇవర్ మోహిత్తు కిడక பெருமாளும் பிராட்டியும் பள்ளி கொண்டருண விடத்தை ஸ்ரீ குஹப்பெருமாள் நோக்கி கொண்டு கிடந்தா போலே ஸ்ரீ மதுரகவி பிரபுத்தி சஜ்ஜனங்கள் அடங்கலும் பலிதமான விருட்சத்தை பட்சிஜாதங்கள் வைத்து கொண்டு கிடந்தமா போலே ఇవరై చూడండి కిడందార్గల్. రాసింది ఒక్క వాక్యమే కానివ్వండి, సాహిత్యంలో ఒక 10 రిఫరెన్సెస్ ఇచ్చే లాంటివి ఒక్క వాక్యంలోకి తీసుకొని వచ్చారు. ఈయన ఇలా మూర్ఛపోయేటప్పటికీ అక్కడ ఉండేటువంటి మధుర కవి ప్రభృతి సజ్జనంగాళ్ళు ఉన్నారే, అయ్యయ్యో స్వామివారు చెప్తూ మూర్ఛపోయారని నమ్మాళ్వార్ల చుట్టూ చేరి ఎలాగ ఎదురు చూశారంటే, ఫలితమాన వృక్షத்தை పక్షిజాతంగల్ మైత్తుకొండు కిడక్కమా పోలే ఇవరై సూழ்ந்து కిడందార్గల్. ఒక ఫలించినటువంటి చెట్టు నిండా పళ్ళు ఉంటే ఆ పళ్ళని ఫలాన్ని ఆస్వాదించగోరి పక్షులన్నీ చుట్టూ చేరి ఎలా ఉంటాయో అలాగ తిరువాయుమొഴి అనేటువంటి దివ్య ఫల రసాస్వాదాన్ని చేయడం కోసం మధుర కవి ప్రభృతులైనటువంటి శిష్యులందరూ కూడా వారి చుట్టూ చేరారు. ఆ చేరినప్పుడు ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు చూడండి. ఇవర్ మోహిత్తు కిడక్క, ఈయన ఇలాగ మోహం చెందితే పెరుమాళం పిరాటియం పళ్ళి కొండరులిన విడత్తై శ్రీ గుహ పెరుమాళ్ నోక్కికొండు కిడందా పోలే. పెరుమాళ్ళు పిరాటి అరణ్యవాసం చేసినప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు సీతాదేవి ఒక చోట ఒక చెట్టు కింద విశ్రమిస్తే గుహుడు అనేటువంటి ఆయన ఎలా కాపలా ఉన్నాడో మధుర కవి ఆళ్వార్లు అలా కాపలా ఉన్నారు అన్నారు.
అంటే రెండు చెప్పారండి. ఒకటేమో కాపలా ఉండడము, ఎప్పుడు వీరికి మెళుకు వస్తుందో, అయ్యో అయ్యో ఇలా అయిందే అనేటువంటి ఆర్తి ఒకటి. రెండవది రక్షణ ఒకటి. గుహుడు ఎంతలా రక్షించాడండి. సాక్షాత్తు ఆయన తమ్ముడు భరతుడే వచ్చినా కూడా ఏమో ఏ భావంతో వచ్చాడో, ఇక్కడ అరణ్యంలో కూడా రామచంద్రుని ఉండనీయకుండా చేద్దామని వచ్చాడేమో అనేటువంటి ఒక భయ శంకతోటి భరతుణ్ణి కూడా అనుమానించాడు. పాపం భరతుడికి అన్ని అందరూ అనుమానించడమే కాదు, ఏ భావంతో వచ్చావో అని భరద్వాజ మహర్షి ఆశ్రమంలో ఆయన అడిగినట్లుగానే గుహుడు కూడా ఆ స్వామివారి యొక్క రక్షణ విషయంలో తన భావాన్ని ప్రకటించాడు. అది చెప్తున్నారు. ఆ వచ్చినటువంటి భరతాశ్వాను శత్రుఘ్నుడు ఉన్నారు, ఇంకా కొంతమంది చాలా మంది వచ్చారు కదా కూడా, వాళ్ళకి భరతుడికి చెప్పాలి అని చెప్పి గుహుడు చెప్తున్న శ్లోకాన్ని ఒకదాన్ని ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ. మన్యే సాభరణ సుప్త సీత అస్మిన్ శయనోత్తమే అని. ఆ పక్కని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆకులే పక్కండి. ఆయన మనకి వేదాంత వీధుల విహరించు విన్నాని విహరించు కాంతార వీధులందు అని పోతనామాచ్యులు వారు అన్నట్లు అత్యద్భుతమైనటువంటి శయనాలంకృతమైనటువంటి చోట పరుండవలసినటువంటి సీతారామ లక్ష్మణులు వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా అడవుల పాలై సీతారాములు ఒక చెట్టు కింద వారికి శయనాన్ని ఆకులన్నిటినీ పరిచి మెత్తగా ఏర్పాటు చేస్తే ఆయన అక్కడ శయనించి ఉంటే పాపం భరతుడికి ఎంతో బాధ కలిగింది. సరిగ్గా 22 రోజులు తేడాటండి భరతుడు వచ్చి రాముణ్ణి కలుసుకోవడానికి. కింద మనకి సన్నగీటు కింద నుంచి 1, 2, 3, 4వ లైన్ చూడండి. ஸ்ரீ குகப்பெருமாளுடைய ஆசிரமத்தில் நின்றும் பெருமாள் புறப்பட்டு எழுந்தருளத்துக்கும் அங்கே பரதாழ்வான எழுந்தரு அருளினத்துக்கும் மத்தியே 22 நாள் వ్యవధానం ఉండాయిరుக்கும். రాముడు అక్కడికి వచ్చిన దానికి భరతుడు తర్వాత వచ్చిన దానికి 22 రోజులు గ్యాప్ ఉందిటండి. అంటే అక్కడ క్షయన చిహ్నంகளை అనుభవిத்த போலே ஸ்ரீ குகப்பெருமாள் விடத்தை ரட்சித்துக் கொண்டிருந்தமை సిద్ధమెన్ను కరుతూ. ఇక్కడ పడుకున్నాడు రామచంద్రుడు అని ఆ శయనాన్ని కూడా గుహుడు చాలా జాగ్రత్తగా రక్షించాటండి. ఆ రక్షించినప్పుడు ఆ ఆకులకేసి ఆ పక్కకేసి చూశాట భరతుడు. మనకి ఏదో రంగారు బంగారు అని సీతమ్మ గురించి వాల్మీకి మహర్షి బాధపడినటువంటి పద్యాలు ఉన్నాయి. ఎక్కడ రాముని ఉరముపై శయనించవలసినటువంటి బంగారు తల్లి ఈ చెట్టు నీడల శయనించిందా అని చెప్పినట్లుగా ఆ దృశ్యం అంతా గుర్తొచ్చేటప్పటికి భరతుడికి ఒకసారి చెప్పలేనటువంటి దుఃఖము వచ్చేసింది. ఎంత దుఃఖం వచ్చింది అంటే ఆ పక్క అంతా కూడా కనపడకుండా పోయింది కదా. ఎలాగంటే అప్పుడు భరతుడు అన్నట్టు అక్కడ గుగుడితోటి మన్యే సాభరణ సుప్త సీతాస్మిన్ శయనోత్తమే తత్ర తత్ర హి దృశ్యంతే సక్తాః కనకబిందవః ఉత్తరీయమిహాసక్తం సూర్యక్తం సీతయా తదా తదాహ్యతే ప్రకాశంతే సక్తాః కౌశేయతం తవ. ఏతత్ పూర్వసర్గే గుహస్య వచనం శ్రుత్వా భరతో వృషమ అప్రియం ధ్యానం జగామ తత్రైవ ఎత్ర తత్ శృతం అప్రియం. ఆ గుగుడు అలా చెప్తుంటే చెవలలో ఎంతో బాధను అలా కరిగించి పోసేస్తున్నట్లుగా, అయ్యో అన్నయ్యకి వచ్చినటువంటి కష్టాలన్నిటికీ కారణం నేను కదా అనేటువంటివి. సుకుమారో మహాస్తస్మింహస్కందో మహాభుజ పుండరీక విశాలాక్ష తరుణ ప్రియదర్శన ప్రత్యాశ్వాసస్య ముహూర్తాంతం కాలం పరమ దుర్మనాః పపాత సహసో తత్రైర్యతి విద్ధ ఇవ ద్విపః తదవస్థంతు భరతం శత్రుఘ్నోనంతర స్థితః పరిశ్వస్య రురోదోచ్చైః విసజ్ఞ శోకకర్షితః. ఎంత వర్ణన చేశారో చూడండి. ఆ గుహుడు ఒక్కొక్క మాటే చెప్తుంటేట అలాగా ఒక పెద్ద దెబ్బ తగిలినటువంటి ఏనుగు ఎలా కూలపడిపోతుందో భరతుడు అలా కూలబడిపోయాడు. అయ్యో అన్నయ్య, నా వల్ల కదా నీకు ఇలాంటి పరిస్థితి కష్టము అనేటువంటిది వచ్చింది అని అక్కడ పపాత
సహసా తోత్రై యతి విద్ధ ఇవ ద్విప. కొట్టబడినటువంటి ఒక ఏనుగు ఎలా పడిపోతుందో అలా పడిపోతే తదవస్థంతు భరతం శత్రుఘ్నో అనంతరస్థిత. చూస్తున్నాడు, పక్కన భరతుడు ఉన్నాడు. అయ్యో అన్నయ్య అన్నయ్య అని ఒకసారి పరిష్వజ్య దగ్గరికి తీసుకుని రురోధ ఉచ్చై గొల్లు మన ఇద్దరు కలిసి ఏడ్చాట. విసజ్ఞ శోకతరిసిత. ఆ భరతుడికి ఏమాత్రము కూడా దుఃఖము ఆగలేదు. అంత కష్టపడినటువంటి ఆ వాక్యాన్ని గుర్తొచ్చి అక్కడట అప్పుడు భరతుడు అన్నట్ట, మన్యే సా భరణా సుప్త సీతాస్మించేనోత్తమే. పాపం నడిచి నడిచి వచ్చింది కదా మన వదిన, ఆ నగలు కూడా తీసి పక్కన పెట్టే ఓపిక ఉండి ఉండదు, నగలతోటే పడుకుని ఉన్నట్టుంది. తత్ర తత్ర హి దృశ్యంతే సత్తాహ కనక బిందవ. ఎలా తెలుసండి ఆవిడ నగలతో పడుకుంది అంటే, అక్కడక్కడ ఒక రజను లాంటిది, చిన్న చిన్న మెరుపుల్లాంటివి ఆ ఆకుల మీద కనపడుతూ ఉన్నాయిటండి. అంతేకాదు ఉత్తరీయ మిహాసక్తం సువ్యక్తం సీతయా కదా. ఆ ఆకుల మీద అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న దారాల పోగులు కనపడుతున్నాయట. ఇది మా వదిన యొక్క చీర యొక్క దారాలే. అయ్యో అలాంటి మహాతల్లికి ఇంత కష్టాన్ని నేను తదా ఏతే ప్రకాశంతే సక్తాః కౌసేయ తంతవః. తంతువులు అంటే పోగులు అన్నమాట. అక్కడ ఆకులకి వాటికి పట్టుకున్నటువంటి ఆ పోగులు అవన్నీ గుబుడు ఇవన్నీ భరతుడికి చూపిస్తున్నాడు. ఈ భరతుడికి చూపించడం ఆనందమా విచారమా అంటే, అన్నయ్య గురించి తెలుసుకుంటున్నందుకు ఆనందమే అయినా అన్నగారి ఆ స్థితికి తాను కారకుడు అని చెప్పడం వల్ల అతి దుఃఖంతో, అయ్యో పెరుమాళం పిరాట్టియం పళ్ళి కొండరులన విడத்தை శ్రీ గుహ పెరుమాళ్ నోకి కొండ కిడందా పోలే. అక్కడ గుహ పెరుమాళ్ళు చెప్తుంటే భరతాడ్వాను వాళ్ళు ఎలాగైతే అయ్యో ఇక్కడ ఇలా జరిగిందా అనుకున్నారో, అలాగా శ్రీ మధుర కవి ప్రబృతి సంగనంగళ అళంగనం கழுத்தமான விருட்சத்தை பட்சியாத்தங்கள் வைத்து கண்ண கிடந்துமா போலே ఎవరై సూழ்ந்து కిడందార్గల్. అత్యద్భుతమైనటువంటి ఫల సంయుతమైనటువంటి చెట్టు చుట్టూ పక్షులు ఎలా చేరతాయో అలాగే నమ్మాళ్వార్లు వారిచ్చేటువంటి తిరువాయుమొഴി అనేటువంటి దివ్య ఫలాన్ని ఎప్పుడు అనుభవిస్తామా అని మధుర కవి ప్రవృత్తులైనటువంటి పక్షులన్నీ కూడా అంటే అంత ఆతృతగా ఆయన చుట్టూ చేరారు అని. మన్యే సాభరణ సుప్త సీతాస్మిన్ శయనోత్తమే వజి నడంద విడాయాలే. భరతుడు అనుకున్నట్ట, వజి నడంద విడాయాలే. పాపం నడిచి నడిచి వచ్చింది, నేల మీద కాలు పెట్టడం తెలియనటువంటి తల్లి అయ్యో ఇలా నడిచి వచ్చిందే. ఆభరణంగల్ కడత్తాదేయాయిత్తు. ఆ ఒంటి మీద ఉన్న నగలను తీసి పక్కన పెట్టుకుందామన్న ఓపిక కూడా మా వదినకి ఉండి ఉండదు. ఎంత ఆలోచన చూడండి భరతుడిదే. పళ్ళి కొండదు తత్ర తత్ర దృశ్యంతే సక్తాః కనక బిందవః. అక్కడక్కడ బంగారు రజను మెరుస్తోంది, నగల యొక్క రజను అని. సర్వం పసియర్కు తందాం జీవనத்தை పగుందిడువారే పోలే. ఇక్కడట ఒక అందమైన మాట చెప్పారండి. చాలా ఆకలిగా ఉందనుకోండి, మనం తిందాము అని దగ్గర అన్ని పెట్టుకున్నాం. మనకంటే ఆకలిగా ఉన్నటువంటి వాడు ఇంకొకడు వచ్చాడు అనుకోండి, రా మన ఇద్దరం పంచుకొని ఇవి రెండు తిందాము అని ఒక ముద్ద అవతల వాడికి పెట్టి ఒక ముద్ద యువతల వాడు తిన్నట్లుగా అప్పటి వరకు రాముడి యొక్క రక్షణ చూసినటువంటి గుహుడు రాముడు వెళ్ళిపోయాడే అని ఎప్పుడు చూస్తామా అని ఆకలితో ఉంటే, అన్నయ్యని ఎప్పుడు చూస్తామా అని రెట్టింపైన ఆకలితోటి భరతుడు వస్తే వీళ్ళిద్దరూ కలిసి తందాం జీవనத்தை పగుందిడు వారైపోలే భాగం చేసుకుని తిన్నట్లుగా. అంటే ఈయనొకటి చెప్తున్నాడు, ఆయన ఒకటి చెప్తున్నాడు, అదే ఆహారం అనమాట. గుహుడు చెప్తున్నాడు, ఇదిగో ఇక్కడే పడుకున్నారు, ఇక్కడే చేశారు. అయ్యో నా వల్ల కదా ఇలా చేశారు, ఇలా అయిందే నేను. అలా ఇద్దరు తమ బాధని పంచుకున్నట్లుగా ఇక్కడ మధుర కవి ఆళ్వార్లు మొదలైన వారందరూ కూడా ఎప్పుడెప్పుడు ఈయనకి మెలకువ వస్తుందా అని చెప్పి ఎదురు చూస్తున్నారు. వందశ్రీ భరతాళ్వాను కుత్తాం
நோக்கி கிடந்து கிடந்த விடத்தை காட்டுவாரானிరే అవ్విడత్తై కండవారే. ఆ ఆ కథని ఒక్కసారి అంతా గుర్తుకు తెచ్చుకుంటున్నారనమాట. ఆ భరతుడు అలా చూస్తున్నాడు. చూస్తున్న కొద్దీ అతనికి చూసే దృశ్యానికి కారణం తాను కదా అన్న భావన ఎక్కువైపోతోంది. అన్నా వదినలు భూమిపై శయనించి అరణ్యవాసం చేసేలా వచ్చేటువంటి కారణం ఈ దౌర్భాగ్యుడనైన నాది కదా అని అలా పడిపోతుంటే శత్రుఘ్నో అనంతర స్థిత ఎన్నంబడి అవిడత్తై కాణామోహిత్ కిడందాయిత్ శ్రీ భరతాళ్వాన్. ఆ పడిపోయేటువంటి భరతాళ్వాన్ని శత్రుఘ్నుడు వచ్చి పట్టుకుంటే ఈ ఇద్దరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు కౌగలించుకొని అయ్యో మన అన్నయ్య వదిన ఇలా అడవుల పాలయ్యారే అని ఏడ్చినట్లుగా అప్పడియే మోహిత్ కిడంద ఇవర్ ఇవర్ నమ్మాళ్వారు అప్పడియే అలాగే ఇక్కడ అయ్యో ఆవేళ యశోదమ్మ నిన్నలా కట్టేస్తే ఎంత బాధపడ్డావో, అంత సన్న అంత చిన్న అంత బలమైన తాడుతోటి నిన్ను కట్టేసిందే అని తలుచుకొని మోహం చెందినటువంటి నమ్మాళ్వార్లను చూసి మధురకవి ఆళ్వార్లు మొదలైన వారందరూ చుట్టూ చేరి ఉపచారాలు చేయడం మొదలు పెట్టారు. చిరేణ సంజ్ఞాం ప్రతిలభ్య చైవ വിചിന്തയാമാസ വിശാല നേത്രായങ്കരപടി അനുഭവിതാക്കൾ భాగ్యத்தாలే కాలమునరెత్త ఉణరందార్. అదే హనుమంతుణ్ణి లంకా నగరంలో చూసినప్పుడు సుందరకాండలో మనకి అక్కడ తత్ర శాఖాంతరే సా వీక్షమాణ పృదు భుగ్నవక్త్రం శాఖామృగేంద్రస్య యథోక్తకారం దదర్శ పింగాధిపతే రమాత్యం వాతాత్మజం బుద్ధిమతాం వరిష్టం సాతం సమీక్ష్యైవ వృషం విసజ్ఞ గతాసు కల్పేవ బభూవ సీత చిరేణ సంజ్ఞాం ప్రతిలభ్య చైవ విచింతయామాస విశాల నేత్ర. అలా ప్రాణాలు తీసుకుందామని అలా చెట్టు మీద చూసేటప్పటికి ఒక్కసారి ఆ చెట్ల మధ్యలో ఆంజనేయ స్వామి యొక్క దర్శనము కలిగింది అని. అలా చూసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక్క క్షణం బాబోయ్ మళ్ళీ రావణాసురుడు ఏ మాయ వేషంలో వచ్చాడో ఏమిటో అని చెప్పి విసంజ్ఞం మోహపోయింది సీతామాత. ఆ తర్వాత చిరేణ సంజ్ఞం ప్రతిలభ్య చేవ ఎప్పటికో మళ్ళీ ఆవిడకి తెలివి అనేది వచ్చింది. విచింతయామాస విశాల నేత్ర అని అన్నట్లుగా ఇవి రెండు ఉదాహరణలు అన్నమాట. நல்லார் நவில் குறுகூரிரே சத்து களங்கள் అడంగలం ఇవరై పత్తి పడుకాడు కిడందదు. ఎంతకాలం అలా నమ్మాళ్వార్లు మూర్ఛలో ఉన్నారండి? 6 నెలల కాలం ఉన్నారు. ఈ 6 నెలల కాలం కూడా మధుర కవులు మొదలైన శిష్యులందరూ కూడా వారి యొక్క శ్రీచరణ సంసేవనం చేసుకుంటూనే ఉన్నారు. పునరందవనంతరం సరే ఎప్పటికో మెళుకు వచ్చిందండి. వ్యాఖ్యానాన్ని ఎంత బాగా రాశారు. లేచిన తర్వాత నాను ఇంగు సొల్లిత్తన్ ఎన్ను కేటాల్ అయ్యో అని ఒకసారి మెళుకు వచ్చి ఎక్కడి దాకా చెప్పాను అన్నారటండి నమ్మాళ్వారు మధురకవ్యాళ్వార్లతో. నా ఇంగు సొల్లిత్తన్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను నేను అన్నారటండి. అంటే వీళ్ళు మధురకవ్యాళ్వార్లు శిష్యులు పత్తుడై ఎడయవర్కల్ ఎవన్యన్నో ప్రసక్తానుప్రసక్తమాగా చిలవత్తై చొల్ల ఎత్తిరం ఎన్ను మోహిత్ కిడందీర్ ఎన్నార్గల్. ఏమండి నవనీత చౌర్యం అని చెప్తే మళ్ళీ అక్కడ మూర్ఛపోతారు ఆళ్ళవార్లు. అది గుర్తు చేస్తే ఎక్కడ మళ్ళీ ఎలాంటి ప్రమాదం వస్తుందో అని పత్తుడై దాకా చెప్పారండి అని మొదలు చెప్పారు. ఇది ఒక చిన్న చమత్కారం అన్నమాట. ఆ నవనీత చౌర్యాన్ని గుర్తు చేస్తే మళ్ళీ ఎక్కడ 6 నెలలు మోహపడతారు అని లేదండి పత్తుడై దాకా చెప్పారు అని చెప్పారట. తప్పచ్చున్నో వెంటనే నమ్మాళ్వారు అన్నారట. అజిత్తు ప్రతింగే పన్నమేడు మెంగిరార్ இரண்டாம் பாட்டில் அவதென்னென்னில் பரோபதேசம் பண்டு பொக்குத்தாம் அனுபவித்தார் முதப்பாட்டில் இப்பாட்டு தொடங்கி పరోపదేశం పండుగిరార్. చాలా తప్పు చేశాను అన్నట్టండి నమ్మాళ్వారు. అదేంటండి ఏం తప్పు చేశారు అని. నేను ఉపదేశం చేయడం మొదలు పెట్టాను కదా,
వేడమన్ ఉత్తమం అని పత్తుడై అడిగవర్కొని, అది నేను అనుభవిస్తూ ఉపదేశం చెయ్యకూడదు. ఇది ఒక చిన్న పాఠం అన్నమాట. ఏమిటి అంటే, నీ అనుభవం అంతా అయిపోయాక అప్పుడు చెప్పు, లేదా మొత్తం చెప్పేశాక నువ్వు ఆనందానుభవం పొందు. చెప్తూ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ మూర్చిపోతే వినేవాళ్ళు 6 నెలలు ఎంత బాధపడతారండి అన్నారు నమ్మాళ్ళవారు. ఈ మాట నమ్మాళ్ళవార్లదే. నేను తప్పు చేశాను. ఇప్పుడు మనకి లౌకికంగా ఓ మాట మొదలు పెడతారండి, ఓ నవ్వేస్తూ ఉంటారు, మళ్ళీ ఓ మాట అంటారు, ఓ నవ్వేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు మనం ఓ మాట అంటాం, నవ్వేనా చెప్పు, చెప్పేనా నవ్వు, ఏం చెప్తున్నావో తెలియట్లేదు. ఇది అనుభవము, ఉపదేశము, చెప్పడము, ఈ 2 అన్నమాట. నమ్మాళ్ళవార్లకి తలుచుకునేవాడికి ఆయన అన్నారట, బాబోయ్ ఇలాగా 1000 పాసురాల్లోనూ 3 సార్లు ముచ్చిపోయారు అంటే ఆ చుట్టూ వినేటువంటి వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఎన్ని ఉపచారాలు చేస్తే మళ్ళీ స్వామికి తెలివి వస్తుందో అనేటువంటి దాన్ని ఊహించుకొని చాలా తప్పు చేశాను. கீழ் பிரசித்தமான சௌலபியத்தை సత్ప్రకారமாக అరుళి చేయగరారు. ఇదిల్ అయితే అనుభవమైనా పొందాలి, లేకపోతే ఉపదేశమైనా చేయాలి. అనుభవిస్తూ ఉపదేశం చేసి తప్పు చేశాను అన్న అర్థం. కానీ అది తప్పు కాదండి. ఇక వ్యాఖ్యానంలో అన్నారు కానీ మనకి అది తప్పు కాదు. ఎందువల్ల అంటే ఆ కళ్యాణ గుణాలని తలుచుకునేటప్పటికి మనకి తెలియకుండానే మనలో ఒక ఉద్వేగం కలుగుతుంది. అది ఊరికే కూర్చొని ఉద్వేగం రమ్మంటే రాదు. ఎప్పుడైతే తలుచుకుంటామో అప్పుడు ఆ ఆనందం కలుగుతుంది. ఆ ఆనందాన్ని ప్రకటిస్తాం. ఇది లౌకికంగా మనకే ఇలా ఉంటే భగవద్గుణానుభవంలో నిండిపోయినటువంటి ఆళ్వార్లకి ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి దాన్ని చెప్తూ, ఇందులో ఈ పాసురంలో మనకి ముఖ్యంగా పాసుర సారాంశంగా ఒక్క మాట చెప్పచ్చు అంటారు. భగవంతుడు ఆశ్రిత సులభుడు, అనాశ్రిత దుర్లభుడు. అది ఈ 2వ పాసురం యొక్క సారాంశం. ఆశ్రిత సులభుడు, పత్తుడై అడియవర్కు ఎளியவன். అనాశ్రిత దుర్లభుడు, పిరర్గడు కరియ విత్తగన్. ఇది మొదటి పాసురంలోనే చెప్పేశారు కదండి. అందులో ఎளியவன் అనే మాట ఉందే, సౌలభ్యం అనే మాట ఉందే, ఆ సౌలభ్యము ఏదో కాసేపు తెచ్చి పెట్టుకున్నది కాదు. అది ఈయనకి చాలా ఎళిమయ్యల్వాగ స్వభావమాగ ముడయ్యవన్. అది ఆయనకి చాలా ఎళివరుం ఇయల్వినన్, ఎళివరుం ఇయల్వినన్. ఆ సౌలభ్యం అనేటువంటిది స్వభావంగా కలిగిన వాడు. అంటే మన గుణాలు ఉన్నాయనుకోండి, మనం ఎప్పుడు ఒకేలా కలిగి ఉండలేం. మనకి లోపల కోపం ఉన్న ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి, రండి రండి అని తెచ్చి పెట్టుకుంటాం. ఎవరికైనా సాయం చేస్తే తాత్కాలికంగా అబ్బ చూడలేకపోయాం ఏదో ఇచ్చాం అంటాం. ఇలా తాత్కాలికంగా వచ్చినటువంటి గుణాలు కాదు నమ్మాళ్ళవార్లకి. ఈ పాసురార్థం ఉయిర్పాటు ఇది అంటారు. ఏమిటది? ఎళిమయ్యై అంటే ఎళివరుం ఇయల్వినన్ అంటే అదే స్వభావంగా కలిగిన వాడు. చాలా గొప్ప పాసురార్థం. పైకి అంతలా ఏమి ఉండవండి ఇందులో. ఇది మనకి వ్యాఖ్యాన వైలక్షణ్యం వల్ల ఇందులో విశేషాలన్నీ తెలుస్తాయి. ఏమిటంటే స్నేహిగడుక్కు స్నేహియా ఇరుక్కుమెన్నమిదు ఉత్తమన్రో. ఏమండి, స్నేహంగా ఉండే వాళ్ళకి స్నేహంగా ఉండడం గొప్పేమి కాదండి కదా. మనతో మంచిగా ఉండే వాళ్ళకి మనతో మంచిగా ఉండడం చేయడం గొప్ప కాదు. ఎవరికైనా మంచి చేయగలిగితే కదా గొప్ప అనేటువంటిది. కాదాచిత్కమాగ ఎళిమై కూడం. మనందరికీ కాదాచిత్కంగా 284వ పేజీలో 2వ లైన్. కాదాచిత్కము అని అంటే ఎప్పుడైనా వచ్చేది అని. ఈ ఎళిమై ఇవనుక్కు ఎళిమై స్వరూపమెంగిరార్. మెయిన్ అర్థం ఇదండి. ఈయనకి ఎళిమై సౌలభ్యం అనేటువంటిది స్వరూపం ఎంగిరా, ఆయన సహజ గుణము. అంటే తెచ్చి పెట్టుకున్నది కాదు. మనందరికీ మొహాలు నవ్వు తెచ్చి పెట్టుకుంటే నవ్వు వస్తాయి. కొందరు మొహాలు చూడండి ఎప్పుడు చూసినా నవ్వుతున్నట్టే ఉంటారు. అది సహజమైనటువంటిది, శరీరానికి సంబంధించినటువంటిది. అలాగే కొందరికి ఎవ్వరికి చూసినా ఏదో ఒకటి ఇచ్చేయాలి, పంచిపెట్టేయాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది స్వభావంగా వచ్చినటువంటిది.
అలాగ పరమాత్మకి సౌలభ్యము అనేటువంటిది తెచ్చిపెట్టుకున్నది కాదు, సహజముగా వచ్చినటువంటిది. అది ఈ పాసురంలో ముఖ్యార్థం అన్నమాట. ఇది నిలై వరంబిల ఇన్ అవతారం ఇన్న చేసితం என்று இல்லை. నిలై వరంబిల, నిలయిల వరంబిల, అలా అర్థం చేసుకోవాలి. నిలయిల వరంబు ఇలా, స్థితి లేదు. నిలై అంటే ఏమిటండి? స్థితి అనేటువంటిది లేదు, హద్దు అనేటువంటిది లేదు. ఇవి రెండూ లేనటువంటి పలపిరప్పాయ్, అనేక జన్మలు ఎత్తినటువంటి వాడు. ఈ నిలై వరంబు ఇలా అనే మాట చోట చక్కని వ్యాఖ్యానం విశేషం ఒకటి ఇచ్చారండి. ఎలా విడదీసుకోవాలంటే, ఇలా అనేది రెండిటికి, మనకేదో మ్యాథ్స్ లో ఏదో a+b² అంటే దాన్ని అన్నిటి చోటికి తెచ్చుకోవాలి అనే ఫార్ములా ఒకటి చెప్తుంటారే, అలాగే ఇక్కడ నిలై ఇలా వరంబు ఇలా అని అన్వయం చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఇన్ అవతారం ఇన్న చేష్టితం ఎన్నెల్లై ఎన్న పూర్వాచార్యர்கள் నిర్వాహం. పూర్వాచార్యులందరూ ఏం చెప్పారు అంటే, నిలై ఇలా వరంబు ఇలా, ఈ అవతారాలకి ఒక హద్దు అనేటువంటిది లేదు అని చెప్పారు. మామూలుగా స్థితికి హద్దు లేదు, దేనికి కూడా హద్దు లేదు అని జనరలైజ్ చేసి చెప్పేస్తే ఇక్కడ భట్టరి విరండయ్యం నిలై ఇల్లామయ్యిలే కొండు ఇని వరంబిల్లామయ్యావదు అవతరిత్తెడియనాయ్ నిన్న నిలై తన్నిలే పరత్వంతోత్తు నిర్కులం నిర్కుం ఎండ్రు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి అర్థాన్ని చెప్పారండి భట్టర్ వారు. ఏమని చెప్పారు అంటే, చాలా జాగ్రత్తగా మనం నోట్ చేసుకుంటే తెలిసిపోతుంది. మొదటి పదం ఏంటి? నిలయిలు, నిలయి లేదు అంటే స్థితి అనేటువంటిది లేదు. భట్టర్ వారు ఏమన్నారట, స్థితి లేదు హద్దు లేదు అనేవి రెండు నిలయి ఇలా అనే మాటతోటే సరిపోతాయి. అవి రెండు మొదటి మాటతోటే సరిపోతాయి. అదేంటండి మరి వరంబిలా అని రెండవ మాటకి ఏం అర్థం చెప్తారండి అంటే, ఆ వరంబిలాకి అద్భుతమైన అర్థం చెప్పారండి. సౌలభ్యంలో ఉంటూనే పరత్వాన్ని చూపించగలిగిన వాడు. ఇది చక్కగా నోట్ చేసుకోవలసినటువంటి అంశం. ఏమిటంటే, వరంబిల అనే దానికి భట్టర్ వారు చెప్పినటువంటి అర్థం ఏమిటంటే, తాను సౌలభ్యంగా ఉంటూనే అక్కడే పరత్వాన్ని చూపించడము అనేటువంటిది ఒక అద్భుతమైనటువంటి లక్షణము. అంటే చూపిస్తే పరత్వం చూపిస్తారు, లేకపోతే సౌలభ్యం చూపిస్తారు. రెండు ఒకే చోట చూపించడం అనేది చాలా కష్టం. కానీ పెరుమాళ్ళకి ఎక్కడ సులభుడుగా ఉన్నాడో అక్కడే పరత్వాన్ని కూడా చూపిస్తాడు అని అనడానికండి మనకి ఇక్కడ 3 ఉదాహరణలు చూపించారండి. 1, 2 కాదు, 3 ఉదాహరణలు చూపించారు. ఎలాగా? 1 సారథ్య వేషత్తోడే తాజ నిర్కచ్చైదే శ్రీ విశ్వరూపత్తై కాట్యం. నెంబర్ 1 అన్నమాట. ఇక్కడ ఒక సారథిగా నిలబడ్డాడు. నా రథాన్ని తీసుకెళ్ళి, రథం స్థాపయమే చ్యుత, నా రథాన్ని తీసుకెళ్ళి సేనయోరుభ్యోర్ మధ్య రథం, అక్కడ ఇక్కడ పని డ్రైవర్ కి చెప్పినట్లుగా చెప్పే సౌలభ్యం. సారథి అయ్యాడు అంటేనే సౌలభ్యం. చెప్పుకున్నాం కదండి, యుద్ధం చేసేటప్పుడు సారథికి నోటితో మాటతో చెప్పేంత టైం ఉండదు. అందుకని కుడికాలతో తంటే కుడివైపుకు రథం పోనిచ్చేవాళ్ళు, ఎడం కాలుతో తంటే ఎడం వైపుకు రథం పోనివ్వాలి. ఇది ఒక నియమం అన్నమాట. అలాగా అర్జునుడి యొక్క కాలి తన్నులు తిని సారథ్యం చేసిన సౌలభ్యం. అది మామూలు సౌలభ్యం కాదు, స్నేహం కాదు, చేతులు కలపడం కాదు, కౌగలించుకోవడం కాదు, కాలి దెబ్బలు తిని చేయవలసిన సారథ్యాన్ని చేసినటువంటి సౌలభ్యం. అలాంటి సౌలభ్యంలో మన పాసురంలో ఉన్న ముఖ్యార్థం అన్నమాట ఈ 3 ఉదాహరణలు. ఏమిటి? అలాంటి సౌలభ్య సమయంలో ఒక్కసారి విశ్వరూపాన్ని పరత్వాన్ని చూపించండి. ఏకకాలంలో ఇది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది? భగవంతుడికి తప్ప ఇతరులకి
సాధ్యం కాదు. అసలు అర్జునుడికి మతిపోయింది. అనేక బాహూదర వక్ర నేత్రం పశ్యామి త్వం సర్వతోనంత రూపం నమధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. యమవ ఇదేమిటయ్యా ఇలాగైపోయావు? ఆదెక్కడా, మధ్యెక్కడా, అంత్యం ఎక్కడా? కిరీటినం గదినం చక్రినం పరత్వానికి గుర్తుగా అన్ని ఆభరణాలతోటి కనపడ్డాడు. తేజోరాశిం సర్వతో దీప్తిమంతం పశ్యామి త్వం దుర్నిరీక్ష్యం సమంతాద్దీప్తానలర్కాద్యుతిం అప్రమేయం. కళ్ళకి ఈ కాంతిని నేను చూడలేక పోతున్నాను, నా కంటికి శక్తి సరిపోవడం లేదు. ఎలా ఉన్నావు నువ్వు? త్వమక్షరం పరమం వేదితవ్యం త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం త్వమవ్యయ శాశ్వత ధర్మభోక్త సనాతనస్తం పురుషోమతో మే. అమ్మో, నువ్వు మామూలు వాడవి కాడయ్యా, నువ్వు పురాణ పురుషుడు అన్న విషయం నాకు ఇప్పుడే తెలిసి వచ్చింది. అనాది మధ్యాంతం అనంతర్యం అనంత బాహుంస సూర్యనేత్రం పశ్యామి త్వం దీప్తహుతాసమత్రం స్వతేజసా విశ్వమిదంత పంతం. ఇదేమి కాంతయ్య, లోకాలన్నిటినీ కూడా జ్వాజ్వల్యమానంగా ప్రకాశింపచేసేటువంటిది. ఎక్కడ జవా పృథివ్యోగో ఇదమంతరం కి, ఎక్కడైనా భూమి ఆకాశాలకి మధ్యలో ఎక్కడైనా అసలు ఖాళీ అనేటువంటిది కనిపిస్తుందా? దృష్టాద్భుతం పరమోగ్రం వేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. అయ్య బాబోయ్, ఇలాంటి రూపాన్ని, పైగా ఎంత దయాద్ర స్వభావంతో నువ్వు అనేనైవ స్వచక్షుష, ఈ కంటితో నువ్వు చూడడం అనేటువంటిది సాధ్యం కాదు. దివ్యం దదామి తే చక్షు, నీకు గొప్ప దివ్యమైనటువంటి నేత్రాన్ని ఇస్తాను అంటే ఏమయ్యా, నీలో పరాత్పరత్వాన్ని అడుగడుగునా చూసుకుంటున్నాను. రుద్రాదిత్యాహ వసవః ఏచ సాధ్యాహ విశ్వేశ్వన్యో మరుతః. ఎంతమంది దేవతలందరూ కనపడుతున్నారు. రూపం భగత్తే నేత్రం మహాబాహో బహుబాహూరుపాదం. ఆ విశ్వరూప సందర్శనాన్ని దౌష్ట్రాకారాళాన్ని చితే ముఖాన్ని దృష్వైవ కాలానల సన్నిభాని. ఏమి కోరలయ్యా అని ఇలాంటి రూపాన్ని, దీన్ని అనేకమైనటువంటి శ్లోకాల్లో మనకి భగవద్గీతలో అత్యద్భుతంగా సారథిగా ఉన్న సౌలభ్య సమయంలో పరాత్పరుడుగా ఉన్నటువంటి పరాత్పరత్వాన్ని చూపించడము అనేటువంటిదే వరంబిల అనేటువంటి పదానికి అర్థము. చాలా చక్కటి వ్యాఖ్యానం ఉంది ఇది. మన మీద దయతోటి కృపామాత్ర ప్రసన్నాచార్యులై మనకి 7 వ్యాఖ్యానాలన్నీ కూడా మన దాకా ఇలా అందించారు. ఇది వీరు చెప్పకపోతే ఇలా వరంబిల అని నెల ఇలా అని మనం మామూలుగా అర్థం చెప్పేసుకుంటాం. కాదు, అది మొదటి పదంతోనే నీకు నెలయి ఇలా అనే పదంతోటే నువ్వు చెప్పిన 2 అర్థాలు వచ్చేస్తాయి, మిగిలిన వాళ్ళు చెప్పిన అర్థాలు వస్తాయి. వరంబిల అనగానే ఒకవైపు సౌలభ్యాన్ని చూపిస్తూనే రెండవ వైపు పరాత్పరత్వాన్ని చూపించాడు అనేటువంటిది ఫస్ట్ పాయింట్. ఇంకా బోర్డు చెప్పుకోవచ్చు. మన అవకాశంలో గబగబా పరుగులెట్టకపోతే రోజుకో పాసరం కానీ అవడం కష్టంగా ఉంది అనమాట. రెండో పాయింట్ చూడండి. తాన్ పుత్రార్థమాగ పోగానెక్కచ్చేదే ఘంటాకర్ణనుకు మోక్షత్తై కొడుతుం. ఇంకండి, ఘంటాకర్ణుడు అని ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు, మీరు వినే ఉంటారు. చెవలకి గంటలు కట్టుకున్నాడు అనమాట. అందుకని వాడికి ఘంటాకర్ణుడు అని పేరు వచ్చి. ఎందుకు కట్టుకున్నాడంటే అంతంత గంటలంటే, విష్ణు అంటే కోపం. విష్ణునామం చెవుల పడకుండా ఎవరైనా వి అనేటప్పటికి ఇలా అనేవాడు. ఆ గంటలన్నీ గలగలగలని మన అమదే వినపడకుండా పోతుంది. అందుకని వాడికి ఘంటాకర్ణుడు అని పేరు వచ్చింది. ఎవరండి ఈ ఘంటాకర్ణుడు? పిశాచాలకి నాగుడు, కుబేరుడి యొక్క బంటు ఈ ఘంటాకర్ణుడు అనేటువంటి వాడు. వాడికి ప్రత్యేక అలంకారం ఏమిటో తెలుసా అండి? ఒళ్ళంతా రక్తము, మాంసాన్ని ఇలా ఒంటి మీద వేసుకుని, ఎముకలు వేసుకుని రక్తంతో తడుపుతూ ఆ వాసనను ఆగ్రహిస్తూ తిరుగుతూ ఉంటాడు. వాడి యొక్క రూప వైభవం అది అన్నమాట. శ్రీకృష్ణుడు ఒకసారి కైలాసానికి వెళుతున్నాడు పరమశివుడి దగ్గరికి. ఎందుకు వెళ్ళాడు అంటే, నాకు పుత్రులు కావాలి అని అడగడానికి వెళ్ళాడు.
ఇది ఒక విచిత్రమైనటువంటి కథ, చెప్పుకుందాం ఇక్కడ. ముందు ఘంటాకర్ణుని చెప్పేసుకున్న తర్వాత ఆ కథలోకి వెళదాం. సరే, కృష్ణుడు బయలుదేరి వెళుతున్నాడు. కైలాసానికి వెళ్ళాలంటే హిమాలయాలు కదండి, బదరికాశ్రమం దాకా వచ్చాడు. వచ్చేటప్పటికి ఈ ఘంటాకర్ణుడు ఎదురయ్యాడు. ఎవరు నువ్వు ఇలా వస్తున్నావు? కృష్ణుడు ఎవరో అతనికి తెలియదు, ఎప్పుడు చూడలేదు. ఈయనకు విష్ణు అంటే ద్వేషం. విష్ణువే కృష్ణుడిగా వచ్చాడని ఘంటాకర్ణుడికి తెలియదు. ఇవాళ ఎవరు నువ్వు అన్నాడు. అంటే ఈయన చక్కగా, ఈయనలో రుజుత్వం అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదండి. బాబాయ్ పిశాచం వీడి దగ్గర అబద్ధం చెప్దామని లేదు. నా పేరు శ్రీకృష్ణుడు, నేను యదువంశంలో పుట్టాను, నేను పరమశివుడి దగ్గరికి వెళుతున్నాను అని చెప్పాడు. చెప్తే ఇక్కడికి వచ్చావేంటి, ఇక్కడ పిశాచాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి బాధించవా అన్నాడు. ఏమో నువ్వు ఎదురుకుండా ఉన్నావు కదా, నన్ను ఏం బాధించావు అన్నాడు ఈయన వెంటనే. ఆ మాట అనేటప్పటికీ తన పరిచారగణాన్ని అంతటినీ కూడా దూరంగా పొమ్మన్నాడు. వెళ్ళిపోయి ఏకాంతంగా కృష్ణుడితోటి, నాకు నిన్ను చూస్తే చాలా ఆనందం కలుగుతోంది, ఏమిటో ఈ పిశాచ జన్మ వచ్చింది, ఇది ఎలా పోతుంది, నాకు పోగొట్టగలవా అని అడిగాడు. ఎవడు చంపేసి రక్త మాంసాలు తాగే స్వభావం ఉన్న ఘంటాకర్ణుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను మోక్షం ఇమ్మని అడిగాడనమాట. అలా అడిగేటప్పటికి కృష్ణుడు అతని నిజాయితీకి మెచ్చుకొని తన స్వరూపాన్ని చూపించాడండి. ఎంత విశేషము! అర్జునుడికి రూపాన్ని చూపించినట్లుగా ఘంటాకర్ణుడికి కూడా తన నిజ రూపాన్ని చూపించాడు అని. అది చూసేటప్పటికి అతడి పిశాచ రూపం పోయింది. అందులోంచి ఒక దివ్యాత్మ స్వరూపం బయటకు వచ్చింది. బయటకు వచ్చి ఇక్కడ హాస్యం ఏమిటంటే, ఇదిగో నీ వల్ల నాకు మోక్షం వచ్చింది, ఈ శరీరాన్ని నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను అన్నట్ట కృష్ణుడికి. ఏమిటా శరీరం? రక్తాలతోటి మాంసాలతోటి భయంకరంగా ఉండే శరీరాన్నిట నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను, తీసేసుకో అన్నట్ట. నాయన ఎంత మంచి కానుకిస్తున్నావయ్యా, నాకు నీ శరీరం అక్కల, మరి ఎవరికేది ఉంటే అది. ముష్టివాడిని ఏదైనా ఇమ్మంటే 2 రోడ్లు రాసిస్తాను అంటాడు. అంటే వాడికి ఉన్న 2 రోడ్లలో వాడి వెళ్లకుండా యువతల వాళ్ళు వెళ్ళేలాగా కట్నం ఇస్తాడు అనమాట. వాడు ఎవడికి ఏది ఉంటే అది ఇస్తాడు. వీడికి ఈ దేహం ఉంది, ఈ దేహాన్ని ఇచ్చాడు. చాలు నైనా చాలు, నీ దేహం నాకు అక్కర్లేదు, నేను నీకు మోక్షం ఇస్తున్నాను, ఇదిగో నువ్వు ఈ బదరీలో క్షేత్రపాలకుడుగా ఉండు అని అంటే, బదరీ క్షేత్రాన్ని చూసిన వాళ్ళందరూ చూసుంటారు. ఘంటాకర్ణుడు క్షేత్రపాలకుడు అని ప్రదక్షిణ చేసి వస్తుంటే మనకి అక్కడ ఘంటాకర్ణుడి యొక్క రూపం కూడా మనకి కనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఆ ఘంటాకర్ణుడు వాడికి మోక్షం ఇవ్వడం, ఇక్కడ మనకి పాయింట్ ఏమిటో జాగ్రత్తగా చూడండి. తనకి పుత్రులు కావాలని సామాన్య మానవుడుగా శివుడిని అడగడానికి వెళ్తున్నాడు. ఆయన రాక్షసుడికి పిశాచకి మోక్షాన్ని ఇచ్చాడు. ఈ సౌలభ్యంలో ఈ మోక్షాన్ని నువ్వెలా ఇవ్వగలిగావు? ఇది 2వ ఉదాహరణ. మోక్షాన్ని ఇచ్చే శక్తి కలిగినటువంటి వాడు తనకి సంతానం కావాలని ఒక దేవాది దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకో దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతాడా? ఈ కథకి మనకి ఆళ్వార్లే సమాధానం చెప్పారు. ఏంటంటే, ఎందుకు అలా శివుడి దగ్గరికి వెళుతున్నాడు అని అంటే, ఒకసారి కృష్ణ పరమాత్మ ఈశ్వరుడు కనపడినప్పుడు ఈశ్వరుడు 12 నామ మాహాత్మ్యం అని ఈ కేశవనామాదుల యొక్క వైభవాన్ని స్తుతిస్తూ కృష్ణుణ్ణి స్తుతించటండి. స్తుతిస్తే, ఆహా అద్భుతంగా చెప్పావు, కీర్తించావు, నీకు వరం ఇస్తా కోరుకో అన్నట్టండి కృష్ణుడు. అంటే పరమశివుడు ఏం వరం కోరాడో తెలుసా? నేను నీకు ఒక వరం ఇచ్చే భాగ్యం నాకు కలిగించు అని. అది జాగ్రత్తగా వినాలి. పరమశివుడు, నేను నీకు ఒక వరం ఇచ్చే భాగ్యం నాకు కలిగించు. పరమశివుడు ఎవరండి? పరమాత్మ యొక్క నాభి కమలంలోంచి పుట్టినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు కొడుకు. ఆ బ్రహ్మదేవుడి సృష్టిలో మొదటివాడు రుద్రుడు. అంటే పరమాత్మకు మనవడు అవుతాడు. మనవడు తాత నీకు వరం ఇస్తాను అంటాడండి. మనకి లౌకికంగా చూసుకుందాం. మన మనవలు వచ్చి నేను చేస్తా, ఇది నాకు కావాలి, నేనే నీకు చేస్తా అంటారనుకోండి. అప్పుడు తాత ఏమీ రానివాడిలాగా మనవడి చేత చేయించుకొని మురిసిపోయినట్లు అని ఆళ్వార్లు వేరే గ్రంథాల్లో ఒక చోట కొన్ని పాసురాల్లో మనకి చెప్పారనమాట. ఎమ్మయ్యం కళవా
కళ్వా కళ్వా అని పిలుస్తారు. కళ్వా అంటే ఏమిటో తెలుసండి? మోసగాడు, దొంగిలించేవాడు అని అర్థం. వెన్నలు దొంగిలించడం కాదయ్యా. నువ్వు నీ పరాత్పరత్వాన్ని దాచేసుకుని శివుని వల్ల ఏదో సంతానం పొందడానికి వెళ్ళినట్లుగా లోకానికి కనిపిస్తూ, సరే నువ్వు ఒక వరం కావాలన్నావు కాబట్టి నీకు ఇచ్చాను అంటే శివుడు ఈయనకి సంతానానికి అనుగ్రహం ఇచ్చినట్లుగా, అప్పుడు రుక్మిణీదేవికి సంతానం కలిగినట్లుగా ఇంత కథ క్రియేట్ అయిందనమాట. అంటే ఆ శివుడు ఈయనకి వరం ఇవ్వడానికి కారణం శివుడు కోరుకున్న వరం. ఏమని కోరుకున్నాడు? నీకేదైనా వరం నేనిస్తాను అని కోరుకున్నాడు. ఇది చాలా స్పష్టంగా ఉన్నటువంటి వృత్తాంతం అన్నమాట. వెన్నలవి తినడం కాదు నాయనా కళ్వా అంటే, నీ మనవడి చేత వాడి కోరిక నువ్వు తీర్చుకునే తాతలాగా పరమేశ్వరుడి యొక్క కోరికని నువ్వు తీర్చడానికి ఇలా వెళ్ళావా అనేటువంటి దాన్ని చాలా అందంగా చెప్తారనమాట. ఇక్కడ ఒక చర్చ వస్తూ ఉంటుంది. ఏంటండి స్వామి, ఏమిటండి పరమశివుడి దగ్గర సంతానం పొందడానికి ప్రార్థించడానికి వెళ్ళడం ఏమిటండి అంటే, ఈ వెనక కథ ఎవరు చెప్పరు. చూసారా, శివుణ్ణి ప్రార్థించాడు, సంతానాన్ని పొందాడు అంటారు. ఎందుకు ప్రార్థించాడు? శివుడు అడిగాడు, నేను నీకు ఒక వరం ఇచ్చే అనుగ్రహం నాకు ఇయ్యి. సరే అయితే నువ్వు వరం ఇయ్యి, నాకు సంతానం కలగాలి అని దాసోహం పెట్టాడు. అది అంటే ఆ మనవడికి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడు అనమాట, తనను అనుగ్రహించినట్లుగా. ఇది లౌకికమైనటువంటి పోలికతో మనం చెప్పుకుంటున్నాము. అదే దాన్ని మళ్ళీ మన పాఠంలోకి రండి. తాన్ పుత్రార్థమాగ పోగా నిర్కచ్చే, పుత్రార్థమాగ పోగా నిర్కచ్చైదే ఘంటా కర్ణనొక్కు మోక్షత్తై కొడుకుం. ఈ వాక్యంలో ఉందండి సౌలభ్యంలో పరత్వం. తాను పుత్ర సంతానం కోసం వెడుతూ ఘంటా కర్ణుడికి మోక్షాన్నిచ్చాడు. అంటే సౌలభ్యంలో పరత్వాన్ని ఎలా చూపించాడు. ఇది రెండవ ఉదాహరణ. అంటే పరత్వాన్ని, మోక్షాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి మహానుభావుడికి సంతానం కలగడం అనేది ఒక గొప్ప కాదు. కానీ అవతల వారి యొక్క కోరిక తీర్చడం తన ప్రధానంగా వెళుతూ సౌలభ్యంలో పరత్వాన్ని చూపించినటువంటిది ఘంటాకర్ణుడి యొక్క వృత్తాంతం. ఈ వృత్తాంతాలు మూడిటిలో మెయిన్ పాయింట్ ఏమిటండి? సౌలభ్యంలో ఉంటూనే పరత్వాన్ని చూపించడము. వరంబిల అనేటువంటి చిన్న పదానికి వ్యాఖ్యానం ఇదంతా, అది బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. ఒండిలిం వరు. తర్వాత మూడోది ఉందండి, 7 తిరునక్షత్రத்திலே గోవర్ధనగిరియై ధరిత్తు కొండు నిండ్రున్ చేయదవై. ఇంకా 7 రోజుల పాటు గోవర్ధన పర్వతాన్ని అద్భుతంగా ఎత్తుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇక్కడ పరత్వం ఎలాగా? గోవర్ధనగిరిని ఎత్తడం. సౌలభ్యం ఎలాగా? అప్పటికి ఎంతంటే ఆయన వయసు సప్తహాయనోసౌ అని అంటారు విష్ణు పురాణంలో. 7 ఏళ్ల కుర్రాడండి. 7 ఏళ్ల కుర్రాడు సౌలభ్యంగా అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నాడు. వాడు ఎవరు చేయలేని పని 7 రోజులు చిటికైన వేలి మీద గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తాడు. అది పరత్వం. అంటే సౌలభ్యంలో పరత్వము అనేటువంటిది అన్నమాట. అది కిరియై ధర ఎత్తిన హరి కరి సరసిజము కూడా మెత్తుగది అంటారు పోతనామాచ్యుల వారు. ఒక ఏనుగు ఒక పద్మాన్ని ఎంత అవలీలగా అలా ఎత్తేస్తుందో అలా ఎత్తేసాడు. ఆ ఎత్తడంలో ఇంత శ్రమ పొందలేదు. అది పరత్వాన్ని చెప్పడము అంటే. బాలుండాడుచు ఆతపత్రమని సంభావించి పూగెత్తి కెంగేలును దాల్చిన రీతి అంటారు పోతనామాచ్యుల వారు. ఆటలు ఆడేటువంటి వాడు ఒక పువ్వుల గుర్తుని ఎలా అన్నట్లుగా ఆ చెట్టుకుని వేళ్ళని ఇలా పెట్టేసి ఒక్కసారి 7 రోజులు పెట్టేశాడు. పెట్టి ఎంత ప్రేమగానో పిలిచాడు అందరినీ కూడా. తెలుగుదనం ఉట్టిపడేలా రాస్తారు పోతనామాచ్యుల వారు. రా తల్లి రమ్ము తండ్రి రేతలు గోపకులు రండు వినుడి, రండి రండి రండి, తల్లి రా తండ్రి రా. ఎంత ముద్దొస్తే మనం తల్లి తండ్రి అంటామండి. రండి అని విసుక్కుని, ఇప్పుడు నాకు ఇది చేయాల్సి వచ్చిందిరా దేవుడా అని చేయలేదు. ప్రేమగా
అందరినీ ఆహ్వానించి వీళ్ళు భయపడుతున్నారు, ఏమో పట్టుకోగలడో లేడో అని. బాలుండీతడు దొండ కొండ దొడ్డది మహాభారంబు సైరింపగా చాలండు. ఇంత చిన్న పిల్లాడు ఇంత కొండను వీడు పట్టుకోగలడా అని దీని క్రింద నిలువన్ శంకింపగా బోలదు. దీని కింద నిలబడ్డానికి మీరేమి భయపడకండి. ఒక ప్రతిజ్ఞ లాంటిది చేశాడు చూడండి. ఈ శైలాంబోనిది జంతు సంయుత ధరా చక్రంబు పైపడ్డ నాకేలు అల్లాడదు. సముద్రాలన్నీ కూడా గూర్నిళ్ళినా సరే, కొండలు బద్దలైనా సరే నా వేలు అలా వంగదు, హాయిగా ఉండొచ్చు మీరు దీని కింద అని చెప్పి వాళ్ళందరినీ కూడా అద్భుతంగా పిలిచి బాలుడుగా ఉన్న పరత్వాన్ని 7 రోజులు గోవర్ధన గిరిగా పెట్టేటువంటి ఇదంతా ఏమిటి జరిగింది? ఇంద్రుడి యొక్క గర్వాన్ని అపహరించడం కోసం, పోగొట్టడం కోసం జరిగినటువంటి చరిత్ర అన్నమాట. కాసేపు చూశాడు, కూసేపు చూశాడు ఈయన. 7 ఏళ్ల బాలుడెక్కడ క్రీడంకరి తమ్మి ఎత్తు క్రియ అందరము చూడ గిరి ఎత్తుడెక్కడ. ఏమిటండి అబ్బాయికి 7 ఏళ్ళు అంటున్నారు, కొండెత్తాడంటున్నారేమండి, ఇదంతా ఏమి మీకు ఆశ్చర్యంగా లేదా అని చెప్పి అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపడిపోయేలాగుంటే అప్పుడు ఇంద్రుడికి గర్వం పోయి, అయ్యో నిన్ను సామాన్యుడు వాడిని అనుకున్నాను అని చెప్పి, కానీ ఇంద్రుడు పూజించిన దినకరని బనిజ కిరీట దీధితి చేతన్ ముని గృధ అలంకరణములు సునతోద్ధరణములు నందసుతు చరణములను, ఆ నందసుతుడి యొక్క చరణాలని, శ్రీ చరణాలని ఇంద్రుడు వచ్చి స్వయంగా పూజించాడు. గోవర్ధనగిరిలో పరాత్పరత్వం, ఇటు బాలుడుగా ఉన్నవాడు, అటు దేవాది దేవతలు వచ్చి అలాగా కనపడుతూ, పైగా ఇంద్రుడు ఒక మాట అన్నాడండి, నా వంటి వెర్రివానికి శ్రీవల్లభ నీవు శాస్తి చేసితివి. చాలా బాగా చేసావయ్యా, వెర్రివాడినై నాతోటే ఉందేమో అని అనుకున్నాను. అక్కడ ఒక మంచి పరాత్పరత్వాన్ని గురించిన ఒక మంచి పద్యం ఉందండి. ఒక్కొక్క లోకము కాచుచు ఎక్కుడు గర్వమున ఏమే ఈసుల మనుచున్ చొక్కినను బోటి వెర్రులు. మేము చూసేదేమో ఇంత స్వర్గం, ఇంత యమలోకం, ఇంత బ్రహ్మలోకం, ఏవో ఒక్కొక్క లోకము కాచుచ్చు, వీటిని చిన్న చిన్న పరిపాలిస్తూ మేమే ఈసులము అనుచు పరాత్పరత్వం మాదే అనుకుంటూ గర్వపడే మాలాంటి వాళ్ళ యొక్క గర్వాన్ని అణచడానికి నువ్వు చాలా బాగా చేసావు. ఎంత పొగుడుతాడో వాసుదేవ, కృష్ణ, వరద, స్వతంత్ర, విజ్ఞానమయ, మహాత్మ, సర్వపుణ్య పురుష, నిఖిల బీజ భూతాత్మక బ్రహ్మ, నీకు వందనము. ఎన్ని పరాత్పరత్వాన్ని చెప్పేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి పద ప్రయోగాలు చేశారో పెద్దలు. ఈయన పరాత్పరత్వాన్ని మనకి ఇక్కడ రుజువు చేస్తారనమాట. సరే, అక్కడ దాకా చెప్పేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకొక వాక్యం కూడా చెప్పేసుకుందాం. అప్పుడు ఇంద్రుడితోటి కామధేను వచ్చిందనమాట. ఆ కామధేను వచ్చి అదేంది, విశ్వేశ, విశ్వభావన, విశ్వాకృతి యోగి వంద్య విను నీ చేతం శాశ్వతలమైతమిప్పుడు శాశ్వతముగ కంటి అధిక సౌఖ్యము హరి. సౌఖ్యము హరి అంటే తండ్రి నీ పరాత్పరత్వాన్ని మాకు తెలిసింది, విట్నెస్ అన్నమాట ఇది. అవునండి ఈయన పరాత్పరుడు అని. అప్పుడు ఆ కామధేనువు పాలను స్రవించిందండి. సురభిక్షీరములన్ సురద్విప మహాసుండాలతానీత నిర్జర గంగాంబువులం. అబ్బా, ఏమి పట్టాభిషేకం జరిగిందండి. ఈ సురభేమో పాలను ఎలాగా, కామధేనువు పాలను తెచ్చింది. ఏనుగులన్నీ గంగాజలాన్ని తీసుకొని వచ్చాయి. సన్మౌని సంగంబుతో సురనాదుండభిషిత్తు చేసి పలికన్ సొంపార గోవిందుడంచు. ఇంద్రుడు గోవిందా గోవిందా అంటూ గోవిందనామాన్ని అప్పుడు ప్రసాదించాడండి. అప్పటి నుంచే ఆయనకు గోవింద అనే నామం వచ్చింది. అంటే అంతకు ముందు లేదండి. గోవులని రక్షించేవాడు అనేది గోపాలకుడుగా ఉండొచ్చు. గో అంటే వాక్కు, వాక్కులను రక్షించిన వాడు అని వేదాంత పరంగా ఉండొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఇటు వాక్కులని అటు గోవులని లోకాలని కూడా రక్షించినటువంటి వాడు అని గోవింద పట్టాభిషేకం రణాక్రాంత విపక్షు తోయగ దళాక్షం సాధు సంరక్షణం
ఇంకా అదంతా ఒక పెద్ద ఘట్టం అనుకోండి. అత్యద్భుతమైనటువంటి గోవింద పట్టాభిషేకాన్ని ఆనాడు ఇంద్రుడు గోక్షీరములతోటి, కామధేను క్షీరములతోటి చేశాడు అని. ఇక్కడ మనకు కావలసినటువంటివి ఇత్తాల్ చొల్లిత్తా ఎత్తు ఒన్నెలం వరుతి నేత ఇల్లై. దేనికి హద్దు లేదు, బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. సౌలభ్యానికి హద్దు లేదు, పరాత్పరత్వానికి హద్దు లేదు. సౌలభ్యంలో ఉంటూనే పరాత్పరత్వాన్ని చాటిన మహనీయుడు. రక్షణత్తుకు ఉరుప్పాం అతనయ్యే వెండువదు. ఎప్పుడు ఏ రూపంలో రక్షించాలంటే అది అతనికి, అది సౌలభ్యమా పరత్వమా అని కాదు, ఏది కావాలంటే అది వస్తుంది. ఏదైనా ఆగ అమయ్యం దేవనకు ఎంగై, అతనికి ఏదైనా సరే సరిపోతుంది అనేటువంటిది. అంటే సంగతి అని ఒక మాట చెప్పుకుంటున్నాం చూడండి. సంగతి అంటే ఏమన్నాం? పూర్వానికి పరానికి అన్వయం సంగతి అన్నాం. అలాగే పత్తుడై అడిగే వరకు దీనికి సంగతి ఏమిటండి అంటే భక్తి గల వారికి సులభుడు అని సామాన్యార్థంగా చెప్పి, ఆ సౌలభ్యం ఆయనకి తెచ్చి పెట్టుకున్నది కాదు, అది ఆయనకి స్వభావమైనది అనేది ఇక్కడ సంగతి అన్నమాట. సంగతి అంటే సంబంధము అది అని. ఇక్కడ పలపిరప్పాయి తెలివుడయ్యతాన్ సొల్లుం బోధం, ఇంకా తాను చెప్పేటువంటివి అనేక జన్మలండి, అనేక జన్మలు. ఈ ఉపదేశానికి 3 రకాల ఉపదేశాలు చేయించాడు పరమాత్మ అంటారు. మిగిలిన వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్పారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి మాట ఏమిటంటే, ఒకటి వేద ఉపదేశం, రెండవది వేద్య ఉపదేశం, మూడవది మరి ఆళ్వార్ ఉపదేశం, వైదిక ఉపదేశం. వైదిక ఉపదేశం అంటే 3 రకాలుగా చెప్పాడు తాను, ఒకరి చేత చెప్పించలేదు. ఎలాగా చూడండి. బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తపచార్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వ్యర్థ పరంతప. నాయన, నీకు నాకు అనేక జన్మలెళ్ళై, నాకు తెలుసు నీకు తెలియవు. ఇది స్పష్టంగా భగవంతుడు చెప్పిన ఉపదేశం. వేద్య, వేద్యుడు అంటే భగవంతుడు. ఇది వేద్యోపదేశం అంటారు. మరి ఆ తర్వాత యథా భూతవాదియాన వేదం, మరి వేద ఉపదేశం ఏమిటండి? బహుదా విజాయతే అజాయమానః బహుదా విజాయతే. ఏమండి, ఒక్కసారి పుట్టుక అనేటువంటిది లేనివాడు అనేటువంటి దాన్ని పుట్టుక కలవాడు అనే పక్కలే సూత్రాలతోటి, మీలాగా కర్మఫలంగా నాకు పుట్టుక అనేటువంటిది లేదు, నేను నా ఇచ్ఛా మాత్ర గృహీత దేహ, నాకు కావాలనుకుంటే నేను ఒక దేహాన్ని ధరించి వస్తాను. ఇది ఏం ఉపదేశం అండి? వేదోపదేశం. ఏమిటి? వేదం చెప్పింది కాబట్టి దానికి వేదోపదేశం అని పేరు. ఏమిటి ఆ మాట? అజాయమాన బహుదా విజాయితే. సాక్షాత్తు స్వామి చెప్పాడు. వేద్యుడు అంటే భగవంతుడు, ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి అది వేద్య ఉపదేశం. మరి ఇక్కడ మనకి పలపిరప్పాయి, ఇది వైదికర్ అంటే నమ్మాళ్ళు వారు చెప్పారు కాబట్టి ఇది వైదిక ఉపదేశము. ఉన్నది ఒక్క లైన్ అండి. ఈ లైన్కి మనకి వ్యాఖ్యానాల్లో ఇంత మంచి అర్థాన్ని చెప్పారు. వేదము చెప్పినా, వేదము చే కొనియాడపడే భగవంతుడు చెప్పినా, దానిని ద్రవిడంగా మార్చిన నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్పినా, సౌలభ్యంలోనే పరత్వం చూపించగలడు, పరత్వంలోనే సౌలభ్యం చూపించగలడు. ఒక హద్దు అనేటువంటిది వరం బిలా, ఏమాత్రము హద్దు అనేటువంటిది లేనివాడు. అవన్ కొడుత్తవరు కొండు సొల్లువారు పలపిరుప్పు ఎంబర్గల్. పలపిరుప్పు అని అన్నవారు ఎవరండి? నమ్మాళ్ళవారు. అవన్ కొడుతారు, ఈయనకి ఎలా తెలిసిందండి? మయర్వర మయిర్నలం అరుడినం యవనవన్, భగవంతుడి కటాక్షం చేత వచ్చిన జ్ఞానం కలిగిన వైదికోత్తములైనటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్పినటువంటిది. పలపిరప్పు ఎంబర్గల్ పిరప్పాయి, జన్మ ఎత్తాడు, ఒకళ్ళ కోసం వచ్చాడు, తన కోసం తాను రాలా. దానికి ఉదాహరణ ఇచ్చారు. పరార్థమాగతాగనిండ్రోం ఎన్నో ఇతరుల కోసమని యాచన చేయమంటే కూడా సంసిద్ధుడయ్యాడండి. ఏమి యాచన చేశాడు? బలిచక్రవర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి
పాపం ఎప్పుడూ అడిగి ఉండలేదేమో. మా బలి మూబలి తా అన్నాడు. బలి 3 అడుగులు అన్నట్టు చిన్నపిల్లాడు. మొత్తం వాక్యం పలకడం కూడా చేత కాదనమాట. మా బలి మూబడి తా అన్నట్టు. 3 అడుగులు ఇయ్యి బలి అని. ఏమో నిజమే అనుకున్నాడు. సరే, ఆ కథ అంతా జరిగింది అనుకోండి. అలాగా తన్ పక్కలిలు వాళ్ళ కోసం, ఇంద్రుడి కోసమని తాను యాచన చెయ్యడానికి కూడా సంసిద్ధుడయ్యేటువంటి పలపిరప్పాయి అనేక జన్మలు కలిగినటువంటి వాడు. ఈ అనేక జన్మలు అనేటువంటిది 3 ఉపదేశాలుగా చెప్పారు. ఒకటి వేదం చెప్పింది, అజాయమాన బహుదా విజాయతే. 2 వేద్యుడు చెప్పాడు, బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున. 3వది ఆయన వల్ల జ్ఞానం పొందిన నమ్మాళ్వార్లు పలపిరప్పాయి అనేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఇన్ని జన్మలు ఎత్తావా తండ్రి అనేటువంటి దాన్ని నమ్మాళ్వార్లు మనకి చెప్పారు. అంటే వేదం చెప్పింది, వేద్యుడు చెప్పింది, వైదికరు చెప్పింది అనేటువంటి 3 ఉపదేశాలని మనం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాం. దేవేశం కోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం కార్యం కృష్ణయజ్ఞేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టారకౌచ గోవిందం కోరనాదేన చ సహకురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలా దుర్గామునార్యో మమ హృదిని రామ పద్మాక్షనాథం. తిరువరుమాల్ சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சேருய்யக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குறுகை பிரார்க்கு அம்பாமெதிராசர் கோவிந்தர் ஊரே சர்வட்டர் வேதாந்த முனி இருகண்ணத்தம் உடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்தவாதவர் பர்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜாரியதாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம శ్రీశైలనాథాయ కుంతి నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం வாழி திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி புரைக்கும் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாఖిల త్రివిధ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమన్వయజమాశ్రిత భాగదేయం గోపాల దేశికమహం ధర్మం ప్రపంచే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటారి తనోభవం వేదాంతాచార్య శిష్యం ఉడైవర్లు మహంభజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే జీవిదీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.